سامعین، ہمارا آج کا عمل چہرے کی خوبصورتی کے متعلق ہے اور اس میں چند چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ رات کو 10 مرتبہ سونے سے پہلے اس عمل کو کرنے کے متعلق چند ضروری شرائط بھی ذہن میں رکھیے۔ چند چیزوں کا آپ کو مستقل اہتمام کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے چہروں کو اس قدر نورانی بنا دیں کہ کوئی آپ کی طرف دیکھ نہ سکے، اور چہرے کے کیل چھائیاں اور یہ جتنے بھی چہرے کی بیماریاں ہیں اس سے بھی اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھیں، ہر طرح کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھیں، اور آپ کے چہرے پہ ایک روب ہو، دیکھنے والے کو اس میں کشش محسوس ہو اور اس قدر خوبصورت چہرہ ہو جائے کہ کوئی آنکھ آپ پر ٹک نہ سکے، کوئی آپ کی طرف دیکھ نہ سکے۔ تو اس کے لیے دو چیزیں میں عرض کر دوں، ایک نورانی چہرہ ہے اور ایک سفید چہرہ ہے۔ سفید چہرے اور نورانی چہرے میں بہت فرق ہے۔ سفید چہرے والے بہت ذلیل ہوتے بھی دیکھے ہیں، سفید چہرے والے اللہ رب العزت کے نافرمان بھی ہیں۔ اب کتنے سفید چہرے، یورپ کے سارے لوگ ہی بہت خوبصورت ہیں لیکن ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے رنگ تو سفید دیا لیکن وہ اللہ رب العزت کو نہیں مانتے، اس لیے ان کے چہروں پر سفیدی تو ہے لیکن کشش نہیں ہے۔ کشش مطلوب ہے، سفیدی مطلوب نہیں ہے۔ یہ میں چیز عرض کر دوں آپ کو، جتنی بھی بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا رنگ گورا ہوگا تو پھر ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، تو یہ خام خیالی ہے۔ گورے رنگ چاہے کتنا ہی گورا رنگ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق نہ ہو تو یہی خوبصورت چہرے والی شوہر کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہے، ساس کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہے، بہت سے مسائل چلتے ہیں۔ اس لیے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ چہرے کی سفیدی مطلوب نہیں ہونی چاہیے، کشش مطلوب ہونی چاہیے، نورانیت مطلوب ہونی چاہیے۔ نورانیت ہو تو چاہے سانولا رنگ ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس میں بھی کشش پیدا فرما دیتے ہیں۔ دیکھنے والا دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، ایک بار جو نگاہ پڑ جائے تو نگاہ ہٹتی نہیں، اور کوئی غیر محرم ہے تو وہ نگاہ اگر پڑ بھی جائے غلطی سے تو نیچے کر لے گا، پھر اٹھا نہیں سکے گا۔ بہت سی چیزیں ہیں، اس کے بہت فائدے بھی ہیں، لیکن اس میں عرض کر دوں چند احتیاطیں اور چند شرائط اور چند چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائیں۔ جو بچیاں پردہ نہیں کرتی، یہ جان لیں کہ بے پردگی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ہر وقت لعنت پڑتی ہے، فرشتے لعنت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے چہرہ کا نور جاتا رہتا ہے اور خوبصورتی کشش ختم ہو جاتی ہے، پھر رنگ سفید رہ جاتا ہے۔ خون سفید کی طرح رنگ بھی سفید ہو تو کیا فائدہ؟ اصل تو چہرے پر نورانیت ہو پھر فائدہ ہے۔ کشش ہو کسی کو، آپ کو دیکھنے والا کشش محسوس کرے، آپ کی طرف متوجہ ہو، اصل تو یہ چیز ہے۔ تو اس میں عرض کر دوں سب سے پہلی چیز کہ آپ نے اس میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ گناہ بالکل چھوڑ دیں۔ بے پردگی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے بچیوں کے چہروں سے نور جاتا رہا، کشش حلاوت جاتی رہی۔ یورپ میں بے پردگی ہے، خوبصورت سے خوبصورت ترین لڑکی بھی ہے تو وہ بھی پریشان ہے کہ لوگوں نے اس کو تنگ کر رکھا ہے، اور لوگ ہر وقت اگر اس کے پیچھے بھی ہیں تو اس کے سفید چہرے کی طرف سے کی وجہ سے، لیکن ایک ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا جاتا ہے۔ پھر ان کو سکون نہیں ہے۔ سکون کیوں نہیں؟ ان سے کہا جائے بھی تمہارا اتنا خوبصورت چہرہ ہے، تم پر تو مر مٹنے والے لوگ ہیں، پھر تمہیں کیوں پریشانی ہے؟ تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ان کو دل کا سکون نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرہ پرکشش ہو اور لوگ دیکھتے ہی آپ کو کبھی جو ایک دفعہ دیکھ لے آپ کا چہرہ بھول نہ سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے آپ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ ہر طرح کے حرام کاموں کو، چاہے گانے سننا ہے، فلمیں دیکھنا ہے، نظر کا غلط استعمال ہے، زبان کا غلط استعمال ہے، کانوں کا، آنکھوں کا غلط استعمال ہے، ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، باپردہ رہیے۔ اس سے کشش پیدا ہوتی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی، گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ بچانا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کوشش کریں ہر وقت باوضو رہیں۔ وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیجئے، باوضو رہیں ہر وقت۔ اس میں ایک چیز عرض کر دوں، باوضو رہنا مشکل لگتا ہے، آپ سنیں گے تو پریشان ہوں گے کہ ہم باوضو کس طرح رہ سکتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمیں بے وضو رہنے کی عادت ہے، بار بار وضو کرنا ہمیں مشکل لگ رہا ہے،
تو जिस वक्त हमें बावुज़ू रहने की आदत हो जाएगी फिर बेवुज़ू रहना मुश्किल लगेगा। अभी हमें बेवुज़ू रहना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन बावुज़ू रहने की बात सुनकर भी हमें परेशानी हो रही है। लेकिन जब हम थोड़ी सी हिम्मत कर लें, एक हफ्ता सिर्फ हम बावुज़ू रहने की प्रैक्टिस कर लें, फिर एक वक्त आएगा कि आपका वज़ू टूटेगा तो आपको बेचैनी होगी। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरा जब वज़ू टूटता है तो यूँ लगता है कुछ खो गया है, कुछ खाली खाली है, सुकून नहीं आता जिस वक्त तक वज़ू न कर लूँ। इसलिए वज़ू की आदत बनाएं। इससे क्या होता है, इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चेहरे पर नूर पैदा, अज़ाए वज़ू नूर की तरह चमकते हैं, 14वीं के चांद की तरह चमकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चेहरे को नूर अता फरमाएंगे। पहली चीज़ गुनाहों से अपने आप को मुकम्मल तौर पे बचाना, दूसरी चीज़ आप बावुज़ू रहने की कोशिश करें, और तीसरी चीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक इनाम है वो नमाज है। नमाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूरानियत अता फरमाते हैं, और चेहरे की खूबसूरती के लिए लंबा सजदा करना। सजदे में तस्बीहात 3 की बजाय 5, 7, 9, 11 ताक अदद में जितनी ज़्यादा हो सके, जितनी मुशक्क़त आप सह सकते हों उतना आप तस्बीहात करें, लंबा सजदा करें। इससे चेहरे का नूर बढ़ता है, और जो सर्कुलेशन है खून की हमारे जिस्म में, वो दिमाग की वजह से ये चेहरा जब हम सजदे में जाते हैं तो सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। इससे भी चेहरे की खूबसूरती में इजाफा होता है। जिन बच्चियों को ये चेहरे के दानों की वजह से मसला हो वो भी लंबा सजदा किया करें। ज़्यादा क्रीमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लंबा सजदा ही इसका बेहतरीन इलाज है। तो 3 चीज़ें हो गई। सबसे पहली चीज़ गुनाहों से अपने आप को बचाना, दूसरी चीज़ हर वक्त बावुज़ू रहने की कोशिश करना, और तीसरी चीज़ लंबा सजदा करना। ये 3 कामों का आप एहतमाम कर लीजिए, और उसके साथ ये वजीफ़ा कर लीजिए जो रात को सोते हुए करने का है। 10 मरतबा सिर्फ आपने पढ़ना है, लेकिन इन 3 बातों का ख्याल ज़रूर रखिए। बंदा गुनाह करता है ना जी, तो उसमें इस कदर नहूसत पैदा हो जाती है, एक झूठ ही बोलता है, फरिश्ते 3 मील तक दूर चले जाते हैं। इस बंदे के जिस्म में किस कदर गलाजत और गंदगी पैदा होती है कि इतनी दूर फरिश्ते चले गए। कोई बहुत बड़ा जानवर मरा पड़ा हो तो उसकी स्मेल भी बहुत थोड़े एरिए तक जाती है। तो इस जिस्म के अंदर किस कदर वो रूहानी नुकसान होता है और किस कदर शैतानी गंदगी पैदा होती है कि फरिश्ते 3 मील तक दूर चले जाते हैं। तो ऐसे चेहरे पे कशिश कहाँ से आएगी। गुनाहों से अपने आप को बचाएं, बावुज़ू रहने का एहतमाम करें, लंबा सजदा किया करें, और आखिरी अमल रात को सोने से पहले जो आपने करना है वो ये है कि जब आप रात को सोने लगें तो 3 मरतबा पहले दरूद इब्राहिमी पढ़िए। दरूद इब्राहिमी 3 मरतबा मुकम्मल आप पढ़कर उसके बाद या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन आपने इसको फिर 3 मरतबा पढ़ना है। या अरहमर राहिमीन इसको आप 3 मरतबा पढ़िए। फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, या सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद। ये ठीक है, इसको आसान भी है, सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद। आप इस दुरूद पाक को 10 मरतबा पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद 10 मरतबा इसको पढ़िए। उसके बाद आखिर में फिर या अरहमर राहिमीन 3 मरतबा पढ़कर उसके बाद 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। तरतीब फिर अर्ज़ कर दूं, शुरू में 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी है, उसके बाद 3 मरतबा या अरहमर राहिमीन है, उसके बाद 10 मरतबा कोई भी दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना मुहम्मद पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेहतर है, वरना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ लीजिए। फिर दोबारा 3 मरतबा या अरहमर राहिमीन, और उसके बाद 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर आप अपने हाथों पर दम करें, फूंक मारें, फिर अपने चेहरे पर फेर लें। अपने जिस्म पर जहाँ तक आपका हाथ पहुँच सकता है आप फेर दीजिए और सो जाया करें। आप गुनाहों से बचते हुए, लंबे सजदे का एहतमाम करते हुए, बावुज़ू रहने की कोशिश करते हुए इस अमल को कीजिए। रोज़ाना आप रात को सोकर अमल कीजिए और सुबह उठ के इसका रिजल्ट देख लीजिए। आप खुद जान जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना करम फरमा दिया। चेहरे की खूबसूरती और कशिश में इजाफा होगा, देखने वालों के दिल में आपका रौब पैदा होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन व सामीन, बहुत ही कीमती वीडियोस के साथ इंशाअल्लाह आपके पास मज़ीद हाजिर होऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक